یہ جب شروع ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پیچھے سے اس کو دیکھ کے بھی تو آنا نا. اس سڑک بنائیں گے وہ ٹریفک ڈائیورٹ کریں گے وہ اس طرف سے آ کے یہ سروس روڈ پہ لے آئیں گے. اس سروس روڈ پہ لے آئیں گے. اوکے اندر والی سروس روڈ پہ یہاں سے سلپ روڈ دیں گے. سلپ روڈ دے کے یہاں سے لے کے یہاں یہ آئے گا. لیکن ٹریفک پولیس کے ساتھ یہ مشکل ہے. ٹائم فریم کیا تھا انشاءاللہ. آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کو چھٹی والے دن بھی ہم نے تکلیف دی, اس کی معذرت. چلے اچھی بات, ہماری بھی نہیں ہوتی. یہ جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں 3-4 دن سے آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کا ہر جگہ کام ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہوگا, چاہے وہ سینیٹیشن سے ریلیٹڈ ہو, ہمارا کچرے کا ڈسپوزل ہو, ہماری اسٹریٹ لائٹس ہوں, ہماری کارپیٹنگ ہو, ہماری ری کارپیٹنگ ہو, پارکس کی مینٹیننس ہو. یہ ساری چیزیں آپ نے پچھلے 4 دن سے ہوتی دیکھ رہے ہوں گے. اس شہر کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی 4.5 سال. اس کو پچھلے 50 سال جس نے ترقی کی, جس طرح شہر نے اسے پیچھے لے جایا گیا 50 سال. پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اتنی پیس پہ کام کریں گے کہ ہم ان 4.5 سال کا جو ٹائم لیپس ہوا ہے اسلام آباد کا, ہم اسے ریکور کریں گے. آج جس لیے میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے کہ یہ ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس نے خان صاحب نے اس کی اوپننگ کی تھی. آپ ریممبر, آپ لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا تھا. الحمدللہ اب گراؤنڈ پہ کام سٹارٹ ہو گیا. اس کی ٹیسٹ پائلنگ ہو گئی ہوئی ہے. اگلے 2 ہفتوں کے اندر اس کی ڈائیورژن روڈز بنیں گی. 1 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. ایک فلائی اوور ہے, 2 انڈر پاس ہیں, ایک ہم پیچھے شہزاد ماگلا ٹاؤن کو ایک انڈر پاس دے رہے ہیں تاکہ فیض آباد سے لے کے سرینا تک یہ سگنل فری کوریڈور بن جائے گا جو ماسٹر پلان کا پراپر حصہ ہوگا. پھر اس کے اندر ایک فلائی اوور آئے گا. اس کے اندر 2 انڈر پاسز آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ٹائم 2 سال کا ہے. بٹ ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان سے ابھی ریپ کنفرم بھی کر رہا تھا. کنسلٹنٹس بھی ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے, وہ بھی یہاں ہیں. ہم کوشش کریں گے اس کو 15 مہینے کے اندر اس فلائی اوور کو, اس انڈر پاسز کو ختم کریں اور اسلام آباد کے لوگوں کو ریلیف دیں. G7 G8 کا آپ انڈر پاس دیکھ چکے ہوئے ہیں, وہ بھی ہم نے ریکارڈ مدت میں بنایا. اگر کووڈ بیچ میں نہ آتا تو ہم نے 4-5 مہینے میں بنا دینا تھا. راول ٹاؤن شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں PWD اور کورنگ برج پہ. جو PWD ہے اس کو 7 مہینے کا ٹائم تھا, اس کو کم کر کے ہم نے 5 مہینے کر دیا ہے. اور کورنگ برج بھی انشاءاللہ تعالیٰ وداؤٹ ٹریفک ہرڈل کے 15 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم کمپلیٹ کرائیں گے. 2 نئے پروجیکٹس میں نے آپ کو اس دن بھی پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 7th ایونیو پہ ایک انٹرسیکشن پہ ایک انڈر پاس دینے جا رہے ہیں, اور ایک پوری 10 کلومیٹر کی IGP روڈ پہ 2 لینز اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں, اور 2 اس کے اوپر ایلیویٹڈ فلائی اوورز دے رہے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ تھی. اس شہر کو پچھلے 5 سال میں کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں ملے. اور آپ دیکھیں کہ آخری دفعہ کوئی ایونیو بنا تھا تو مشرف ٹائم میں بنا تھا 7th اور 9th, اور الحمدللہ ہم نے آ کے 10th ایونیو بھی دے دیا. اسلام آباد کے جو ٹریفک کے کنجیشنز ہیں, جو ٹریفک کے مسائل ہیں, آپ کو اگلے 15 مہینے بعد اسلام آباد میں ٹریفک کے کنجیشن ختم ہوتے نظر آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں ایک سموتھ ٹریفک سسٹم شروع ہو جائے گا. ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی کیبنٹ سے اپروول ہو چکی ہے. ایک جدید 3rd جنریشن ماس ٹرانزٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں ہم اسلام آباد کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح کا ایک ملک کا کیپٹل ہونا چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ انہی لائنز میں ہم یہ کیپٹل کو دوبارہ جدید بنیادوں پہ جدید تقاضوں کے مطابق بنانے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیے گا کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور اس سے عوام کو بھی فائدہ ہوگا. کھنہ پل کرال اسی طرح ایکسپریس ہائی وے پہ بھی بنے تھے. جو کھنہ پل والا بنا ہے وہ کروڑوں روپے مالیت سے بنا ہے. ابھی شیڈیے نے کوئی گھاس وغیرہ بھی وہاں پہ لگایا, لیکن وہاں پہ جو تجاوزات ہیں اور جو ایک آپ اگر وزٹ وہاں پہ کسی ٹائم کر لیں, وہ کروڑوں روپے قوم کے ضائع ہو رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پل ٹھیک بنا ہے پر تجاوزات کا مسئلہ ہے, انکروچمنٹ ہوا وہ چونکہ سابقہ گورنمنٹ میں بھی بنا.
नहीं नहीं, शुरू हो गया हुआ है, मैं खुद उस पर ट्रैवल करता हूँ। अभी हमने बर्मा ब्रिज जब आप चाहते ट्रैफिक उसका इफ्तिताह कर दे तो जावजा उस पर ऑपरेशन कर, आप कह रहे हो उस देखिए। फिर मसाइल ये है कि हम पूरा एक पैकेज लेके आ रहे हैं, सीडी ने बोर्ड समरी पास कर दी हुई है कि एक शायद हम रेडी बाजार की तरफ जाएंगे। देखिए, आपने किसी के रोजगार अगर इस तरह का मसाइल आ रहे हैं तो उसे ऑल्टरनेट भी देना चाहिए। अगर हम ऑल्टरनेट नहीं देंगे, आप एक दिन ऑपरेशन करेंगे, 2 दिन ऑपरेशन करेंगे, तीसरे दिन दोबारा वैसे ही हुआ होगा। 2 दिन विजिट करने सर वहाँ पे ऑल्टरनेट भी मिलता है, काम नहीं करना। सर हम आपके सामने हैं, हम जवाब दें और इंशाल्लाह जितने का स्टार्ट हुआ है। देखें, ये प्रोजेक्ट बेसिकली ज़्यादा अमाउंट के थे, पर क्योंकि फेयर बिडिंग प्रोसेस अपनाया गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 17% नीचे आया है टेंडर, कोई 21% नीचे आया है। हमने लोकल गवर्नमेंट के जो टेंडर किए, जो हमारे देहात वाली साइड पे ऑन एवरेज 35% नीचे आए हैं, जो पिछले साल के थे और जो इस साल आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसको इसी लिमिट के अंदर रख के इसको, जैसे देखें ये प्रोजेक्ट और था, इसके अंदर हमने इंक्रीज लेके आए हैं। जैसे जो मागला टाउन के अंदर जो हम इसका अंडरपास बना रहे हैं, इस एडिशन है। हम एक पीछे मसला है, उसके अंदर एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, 11,000 kVA की लाइन गुजर रही है, इसको हमने थोड़ा शिफ्ट कराना है। ये सारी चीज़ें इसके साथ ऐड करेंगे, पर फिर भी इसी पैसों के अंदर बना के दिखाएंगे आपको। सर ये बताइएगा, जो मोटरवे और को जाने वाला जो मेट्रो है सर, उसको तकमील का पहले डेट दिया गया था 18 पिछले गवर्नमेंट ने, फिर आप पीटीआई गवर्नमेंट ने उसकी तकमील का डेट दिया जुलाई 2020, लेकिन अभी तक वो बाज़ाब्ता। सर देखें, हमारे लिए बड़ा आसान था, हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम आते, बसें खरीदते, चला देते, ठीक है। 5 अरब रुपए की सब्सिडी दी है सीडीए ने, जो मेट्रो ऑलरेडी चल रही है। हम इसे एक मास ट्रांजिट अथॉरिटी, हमारा कैपिटल है। हम कराची को कहते हैं कि कराची के पास मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है, क्योंकि उनके पास मास ट्रांजिट अथॉरिटी नहीं है। पहले हमने कैबिनेट से अप्रूवल कराई है मास ट्रांजिट अथॉरिटी, और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम 95% काम मेट्रो का ख़त्म हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए, और ऊपर जो पॉलिसी मैटर्स हों वो मास ट्रांजिट अथॉरिटी के साथ चेक किए जाए। फिर इसके हमने 4 फीडर रूट्स के ऊपर बात की है कि रवात से हमने उसको G9 तक लेके आना है, फीडर रूट को शाह अल्लाह दिता से गोल्डन मोल तरनौल तक लेके आना है, 12 कऊ से अपारा, एंड अपारा से एक आपकी उसकी शाख चली जाएगी सेक्रेटेरिएट की तरफ, और एक आ जाएगी आपकी G9 की तरफ, ताकि वो लिंक्ड हो। देखें, पहले इस्लामाबाद में जो प्रोजेक्ट बने वो इस बेस पे बने कि प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे थे या रात को सोए थे, उन्हें रात को ख्वाब में कहा कि इस्लामाबाद को क्या देना चाहिए, तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद को मेट्रो दे देते। 2 ऐसी जगह हैं जहां लोग अकेले नहीं जाते पाकिस्तान में, एक हॉस्पिटल है और दूसरा एयरपोर्ट होता है। तो हमने ये ट्रैफिक आगे पीछे से भी जनरेट करके उस पॉइंट पे लेके आनी है। देखें, जब तक एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बनेगा तो आप जितने मर्जी फ्लाईओवर्स बना लें, जितने मर्जी अंडरपासेस बना लें, और ट्रैफिक कंजेशन होते रहेंगे। तो हम एक प्रॉपर मास ट्रांजिट सिस्टम लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। सर जब हम आए थे तो जो 92 में पुलिस वालों की जो तादाद थी, उससे भी, क्योंकि बीच में लोग रिटायर हुए हैं, 15% उससे भी कम हो गई थी। आपने देखा है कि आते ही हमने ये सैंक्शन पोस्ट पे इश्तिहार दिए, 1500 के करीब नई रिक्रूटमेंट हुई है पुलिस की, और वो इसके साथ साथ आती जा रही है थानों के अंदर। थाने कितने इंक्रीज हो गए। बिल्कुल आपकी ठीक बात है, आज इशू बना हुआ है, सिक्योरिटी के मसाइल आए हुए हैं, उसको केटर किया जा रहा है। मोटरवे बन गई सर, बन चुकी हुई है। आखिरी टर्मिनल एयरपोर्ट के अंदर बन रहा है, उसका जो आखिरी टर्मिनल है उस मेट्रो का, वो एयरपोर्ट के अंदर बन रहा है, और मेरा ख्याल है विद इन अ मंथ वो कंप्लीट भी हो जाएगा। असल चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया हुआ है, असल चीज़ है उसके ऊपर जो बसेस चलानी है आपने, जो उसके ऊपर निज़ाम चलाना है, जो उसकी टिकट्स कैसे इशू होंगी, उसमें लोग कैसे सफ़र करेंगे, किस रूट का क्या फेयर होगा, कौन उसे चलाएगा, ऑपरेटिव सिस्टम क्या होगा। हम चाह रहे हैं ऐसे सब्सिडी मॉडल पे ना लेके जाएं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।